अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। मिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा सौरगिरी जल विकासम स्कीम का किया इफ्तिताह। किसानों में सोलार पंप सेट तकसीम। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार का दौरा आदिलाबाद। डिपो और बस स्टैंड का किया मुआयना। अवामी शिकायती दरबार में मौसूला दरख्वास्तों की जल्द एक्सेवी अमल में लाई जाए। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में अवामी शिकायती दरबार प्रोग्राम से ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह का खिताब। असिस्टेंट एडिट ऑफिसर आदिलाबाद के तौर पर सैयद सलाउद्दीन ने अपने ओहदे का लिया जायज़ा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों की तहकीकात के लिए कायम कमीशन की आखिरी तारीख में 2 माह की तोसी। अहकामात जारी। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज किंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा सौरगिरी जल विकासम स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर नागर कर्नूल ज़िले के मंचराला में कबायली किसानों के साथ एक इंटरव्यू में हिस्सा लिया। किसानों में सोलार पंप सेट तकसीम किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोगों ने रियासत में फार्म हाउस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है और हवामी हुक्मरानी को ताज दिया है। इन्होंने कहा कि किसानों को बेड़ियाँ डालने का सहरा BRS पार्टी को जाता है। इन्होंने कहा कि ज़राअत के लिए सोलार पावर लगा दी गई है। इसी तरह इन्होंने तजवीज़ दी कि पैदा होने वाली इजाफी शमसी तोनाई को हुकूमत को फ़रोख्त किया जाए। कबायली किसानों को किसी एक फसल पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें काश्त करनी चाहिए, तभी माशी तरक्की का मौका मिलेगा। सोलार पंप सेट्स के क़याम के हिस्से के तौर पर किसानों में 5 HP और 7.5 HP पंप सेट दिए जाएंगे। బాగున్నాయా బాగలేవా ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాలిపోతే అచ్చంపేట కేసుకప్ప కలకుర్తి కేసుకప్ప ట్రాక్టర్ తీసుకురా ఈ పంచాయతీ తెంచు ఎవరికి వాళ్ళకి ఏముందో భూమి ఎక్కువ ఉంటే 2 ఇయ్యండి అంటే ఒకవేళ నీళ్లు సరిపోకపోతే సోలార్ మోటారు వాళ్ళ వ్యవసాయంతో పాటు వాళ్ళు అదనంగా సోలార్ వాళ్ళు వాడుకోగా మిగిలిన విద్యుత్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేటట్టు ప్రభుత్వం దానికి వాళ్ళకి పైసలు ఇచ్చేటట్టు ఆదాయం గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేసేటట్టు అదే సో ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళను ఎవరు మన SPTL ముషరఫ్ మీరు గవర్నమెంట్ గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేస్తే దానికి ఏందని చేయొచ్చు. ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారితో కూర్చొని మిగతా అధికారులతో కూర్చొని అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఎన్ని పంపు సెట్లు ఉన్నాయి అన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. అన్నిటికీ ప్రత్యామ్నాయంగా కరెంటు పంపు సెట్లు తీసేసి సోలార్ కరెంటుతో పంపు సెట్లు పెట్టాలి ఒకటి. రెండోది ఆ ప్యానెల్స్ ఎట్లుండాలంటే వాళ్ళ వ్యవసాయానికి సరిపోను 3,000 నుంచి 5,000 ఆదాయం ప్రతి నెల వాళ్ళకు వచ్చేటట్టు ప్యానెల్స్ డిజైన్ చేయాలి. మొత్తం సబ్సిడీ క్రాస్ సబ్సిడీ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ అంతా బట్టి సార్ మీరే చూసుకోవాలి. ₹1 నియోజకవర్గంలో మీకు ఇయ్యరు. మీరు ఆ మోటార్ తీపియాలి. ఆ మోటార్ వాళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటారు. మళ్ళీ మీరు ఆ మోటార్ అడగకండి. మళ్ళీ మీరు ఇది చది అడిగారు కానీ మీరేం అడగకరు. వాళ్ళ మోటార్ వాళ్ళు ఏమైనా అమ్ముకుంటారు ఉంచుకుంటారు. చూస్తాం తల్లి అట్లా ల్యాండ్ ఇప్పుడైతే ఇండ్లు ఇస్తాము. ఆ ఇండ్లు ఎట్లా కట్టుకోవాలో ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఏం తల్లి ఏమో చెప్తుంది ఇతరా ముందరికి రా. ఏం పేరు నీ పేరు? లింగమ్మనా? ఏం లింగమ్మ ఏం సంగతి? మరి ఏదైనా మీరు ఇక్కడ ఏదైనా భూమి చూసుకోవాలి. ప్లాట్లుగా ప్రభుత్వం దగ్గర భూమి తక్కువైపోయింది. మరి ఉన్నదే మీకు పొలానికి ఇస్తుంది. అవి ఇండ్లు బజార్లు చిన్న బజార్లు చిన్న ఇండ్లు అయినాయి. అందులో ఎవరు అమ్మడం లేదు. మాకు ప్లాట్లు లేక ఇండ్లు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి. మరి మీకు స్థలాలు చూసుకోండి పైకి పంపించాలని అంటే స్థలాలు లేవు, ఎవరు అమ్ముతలేరు సార్. మరి ఈ ఆదివాసీలకు చెంచుల కాడికి మాత్రము స్పెషల్గా ఏదైనా చెంచులది ఏదైనా సీతక్క ఈ చెంచుల మందం ఏం చేయాలో ఒకసారి చూసి ప్లాన్ చేయరు. ఏదంటే ప్రత్యేకంగా వీళ్ళకి ఏదైనా స్కీమ్ పెట్టి ఇచ్చేద్దాం. ఓకే ఓకే
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एमडी सज्जनार ने कहा कि हम तेलंगाना आरटीसी को हर तरह से तरक्की देने के लिए काम कर रहे हैं। पीर के रोज़ इन्होंने आदिलाबाद ज़िले का दौरा किया और शहर के बस डिपो और बस स्टैंड का मुआयना किया। इन्होंने डिपो में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम के ज़रिए आरटीसी ने अहम पेशरफ्त की है। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से मिलने वाली ताउन से मुलाजिमीन के वाजिबात का किसी हद तक तस्फिया किया गया है। इन्होंने कहा कि मुसाफिरों की आमदरफ्त के हिसाब से मुस्तकबिल में रियासत में बस खिदमात की तादाद में इजाफा करने के इक़दाम किए जाएंगे। చేయడం జరుగుతుంది, సహకరిస్తున్నారు కూడా. సో దానివల్ల కూడా మా ఎంప్లాయీస్కి ఉన్న కొన్ని బకాయిలు కూడా మనము తీర్చిదిద్దగలిగాను. ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది. వచ్చే రోజు కూడా అవి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కూడా అవి కూడా తీర్చడానికి కూడా మేనేజ్మెంట్ కూడా కృషి చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి ఎక్కడెక్కడ మనకు డిమాండ్ ఉంది దాని అక్కడ బస్ పంపించాలని చెప్పి ఆలోచన యాజమాన్యానికి ఉంది. సో దానికి తగ్గట్టు కూడా మనం ఈ సంవత్సరం ఇంకా కొన్ని బస్సెస్ని తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పనిలో మన ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో డెఫినెట్లీ వచ్చే రోజు ఆ ఒక డిమాండ్ బట్టి మనము ఒక కొత్త బస్సెస్ కూడా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనము పైలట్ బేసిస్లో కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది. కొంత మనము కరీంనగర్ కావచ్చు, నిజామాబాద్ కావచ్చు, హైదరాబాద్లో అవి కూడా బాగా సక్సెస్ఫుల్గా నడవడం జరుగుతుంది. సో వచ్చే రోజు కూడా ఆ కాంపోనెంట్ కూడా, ఎందుకంటే మనము ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం కానీ పర్యావరణం కోసం కూడా బాగా అనుకూలమైన అవి బస్సెస్ చాలా ప్రజలు కూడా మేలు చేసే ఆ ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ కూడా ఇంకా ఎట్లా మనము తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. మొత్తం మీద గత సంవత్సరం కూడా తెలంగాణ టీజీఎస్ఆర్టీసీ బాగా చేసింది చెప్పడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మన ఆఫీసర్స్ కావచ్చు, మా డ్రైవర్సు, కండక్టర్సు చాలా ఇబ్బంది ఉండ కూడా చాలా నిబద్ధతని చాలా ఒక కష్టపడి ఆ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ప్రజలకు ఒక మెరుగైన సేవ చేయడానికి చాలా కృషి చేశారని చెప్పడం నాకు చాలా అంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. వచ్చే రోజు వాళ్ళు ఇంట్లోనే పని చేశారని చెప్పి నేను కూడా ఆశిస్తున్నాను. సో దాని భాగంగా నేను కూడా ఆల్రెడీ చాలామంది ఆఫీసర్స్తో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. జోన్ వైజ్ కూడా మనము రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. సో వచ్చే సంవత్సరం ఈ సంవత్సరము 25-26 చాలా బాగుంటుంది టీజీఎస్ఆర్టీసీ అని చెప్పి నాకు చాలా విశ్వాసం ఉంది. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अवामी शिकायती दरबार में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर जांच करते हुए हल करने अहदेदारों को हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी के हमरा आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में पीर के रोज़ मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ़ मसाइल पर ज़िले के मुख्तलिफ़ मंडलों के दरख्वास्त दहिंदगान से मुख्तलिफ़ मसाइल पर 104 दरख्वास्तें मौसूल की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने दरख्वास्तों को मुतल्लिक़ा हुक्काम के हवाले किया और दरख्वास्तों की मुकम्मल जांच पड़ताल करके फौरी हल करने की हिदायत दी। అప్పుడల్లాగా మళ్ళీ నీకు ఫోన్ చేస్తాను.
అయితే మా తాత తరతరాల నుంచి మేమే చేసుకుంటున్నాం, 20 దాకా మేమే చేసినాక ఎప్పుడైతే ధర నచ్చిందో అప్పటి నుంచి మీ భూమి ఎక్కడిది, వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్న అప్పుడు వారికి కవులకి ఇచ్చిండ్రా, ఎట్లా చేసినరా, కొన్నరా ఏమో. 28 ఎకరాలు 22 గుంటల భూమి మాది. అయితే సగం తీసుకున్నామంటున్నారు, సగం మేమే చేసుకుంటున్నాం. అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా 21 లేదు, 61 కొన్నామంటారు, 20 ఇది. ఈ 14 ఎప్పుడు చేసిందంటే మాకు తెలియదు. గేర్ జంకిరాంట అన్నాం, అట్లా కూడా ఇంతవరకు అత్తలేరు. మాకు మండలం చేసి ఇచ్చారు, ఉట్నూరులో చేసి. ఏజెన్సీలు ఎట్లా చేసి ఇస్తారంటే, ఒక పట్టువారులు ఉంటే నేను పీఓటీ కింద రాసి ఉంచిన భూమి అన్న, అది ఏజెన్సీలో కానే కాదు, కానీ ఎక్కడ అవకతవకలు జరిగినాయి అని బెదిరించే వారు. మీ దగ్గర ఏమైనా కాగితాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు అంటారు. మా అన్ని ఆధారాలతో సాగండి పోయినారు. 14 ఎకరాలు కొన్నామంటారు, దాన్ని ఇడసబెట్టినాం. వాళ్ళది వాళ్ళకు ఉన్నది, మాదైతే మాది మాకు ఉండాలి. 61 కొన్నారా, ఏం చేసినారా, కౌలుకు తీసుకున్నారా, ఎట్లా చేసినారో అయితే ఇప్పుడు కొన్నా చూపించాలి కదా సార్. భూపతి సార్ వచ్చి నుంచి మొన్న సోమవారం నాడు ఎంఆర్ఓ ఏమన్నాడు, అది మోడీ రాతాలు ఉన్నది, అది మాకు రాదంటే మహారాష్ట్ర కిన్వాడకు పోయినాం. కిన్వాడకు పోయితే కిన్వాడతాను మాకు ముద్ర కొడుతా, ముద్రతో సహా పట్టుకురండి ఎంఆర్ ఇచ్చోడా ఎంఆర్. ఇప్పుడు ఇచ్చినాం సార్, మీరు పైకోండి. మా దగ్గర మొన్ననేమో ఎన్నైనా 100 పట్టాలు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి చేసుకొచ్చినారంటే మీది మీకు చేసి ఇస్తామన్నారు. ఇప్పుడు ఏమంటారు, పైకోండి అంటే కాదు సార్, ఒక మాట చిన్నది, గేర్జం గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నది, గేర్జం గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు రాసి ఇస్తే ఆధార్ కార్డు కానీ ఏదైనా కానీ పుట్టిన డేట్ అన్ని వెళ్తాయి కదా సార్. పుట్టిన రోజులు అయితే రాజు మాకు ఎంక్వైరీ చేయరు కదా సార్. అది అడిగితే మా దగ్గర ఏమున్నది ఇప్పుడు మొత్తం పై ఆఫీసర్లలో మొన్న ఎంఆర్ఓ ఆఫీసర్ అయితే అట్లా అంటుంటాను. ఇచ్చేసినాం సార్, మా దగ్గరికి రాకుండ్రి, మొన్ననే మా దగ్గర రాకుండ్రి, మీది పరిష్కారం కాదు. మరి ఏడైతే సార్, మరి మొన్న నీవేమన్నావు 8 మంది పోయితే మీరు అది తీసుకురండి, మీకే చేసి ఇస్తామన్నాడు. అది తీసుకొచ్చే వరకు, ముద్రతో సహా తీసుకొచ్చే వరకు మా దగ్గర ఏం లేదని చేతులు ఎత్తెత్తుండు. डायरेक्टर ऑफ स्टेट एडिट तेलंगाना हैदराबाद एम वेंकटेश्वर राव के अहकामात के मुताबिक सैयद सलाउद्दीन, जो सीनियर एडिटर की हैसियत से ज़िला जगतियाल में खिदमत अंजाम दे रहे थे, इन्हें तरक्की देते हुए असिस्टेंट एडिट ऑफिसर आदिलाबाद तकर्रुर अमल में लाया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर एम रुकमनी से इन्होंने पीर के रोज़ जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर सैयद सलाउद्दीन ने असिस्टेंट डायरेक्टर एम वेंकटेश्वर राव, पी रामू रीजनल डिप्टी डायरेक्टर वरंगल और मोहतरमा एम रुकमनी डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर आदिलाबाद से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर स्टाफ सीनियर ऑडिटर्स एम राजेंद्र, एस लच्छन्ना, मोहम्मद रजीउद्दीन, जी नागेश्वर गौड़, एम ए कलीम, पी सारिका के अलावा दीगर मौजूद थे। मैं सैयद सलाउद्दीन एज ए सीनियर आइटम जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था मैं। अभी एज ए असिस्टेंट आइट ऑफिसर ग्रुप 1 गजेटेड पोस्ट पे प्रमोशन आदिलाबाद लेकर आया हूँ मैं इसके लिए तहे दिल से हमारे डायरेक्टर साहब श्री वेंकटेश्वर साहब और हमारे डीडी साहब रामू साहब और मेरे डिस्ट्रिक्ट आइट ऑफिसर रुक्मिनी मैडम और सारे स्टाफ के शुक्रगुजारों में माँ बाप के मोहब्बत प्यार की आज मैं इस प्रमोशन पे आया हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत करे। रियासती हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों की तहकीक़ात के लिए क़ायम जस्टिस PC घोष कमीशन की आखिरी तारीख में मज़ीद 2 माह की तोसी कर दी है। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। बताया गया है कि आखिरी तारीख में जुलाई के आखिर तक तोसी की जा रही है। कमीशन ने हाल ही में अपनी तहकीक़ात मुकम्मल की है, जल्दी हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी।
ये गुज़िस्ता साल से मेडीगुड़ा, अनाराम और संडीला डैमों से मुताल्लिक़ नाक़िस और नाकामियों की तहक़ीक़ात कर रहा है। बैराजों के डिज़ाइन, तामीरी मियार और देखभाल के बारे में पूछगछ की गई। इंजीनियर्स, सीनियर हुकाम और दिगर से तकनीकी, मालियाती और तरीक़ेकार के मसाइल पर पूछगछ की गई। इनसे हलफ़नामे लिए गए और इसकी बुनियाद पर जरा की गई। तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ वरंगल इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ़ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक बड़ा जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना शाकिर हुसैन और जमाल शरीफ एडवोकेट की ज़ेर निगरानी में जनगांव से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नाफिज वक्फ़ तरमीमी क़ानून से मुसलमानों को काफ़ी मुश्किलात हो रही है। हमारी मसाजिद, क़ब्रस्तान, दीनी मदारिस, दरगाहें वग़ैरह इस क़ानून की लपेट में आएँ तो कल बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए हर जगह पर मुसलमान इस क़ानून की मुखालिफत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। मरकज़ी हुकूमत ने वक्फ़ तरमीमी क़ानून लाते हुए मुसलमानों की वक्फ़ जायदादों पर अपनी नज़रें डाल रहे हैं। इस बिल के मुखालिफत में एहतजाज करना ज़रूरी है। वरंगल इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड पर वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। जनगांव से मुसलमानों की कसीर तादाद इसमें शिरकत की। वक्फ़ बचाओ दस्तूर बचाओ के लिए जो बड़ा जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में, उस सिलसिले में जनगांव से एक बस और एक स्कूल की बस, 6-7 कारें और कई लोग इस जलसे के अंदर शामिल होने के लिए जनगांव से जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस जलसे को अल्लाह ताला कामयाब बनाए और हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसको जल्द से जल्द मरकजी हुकूमत वापस लेते हुए और सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला देते हुए हमारी वक्फ की जायदादों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी मुसलमानों को दे। इसलिए कि वक्फ की जायदादें मुसलमानों की हैं। ये अगरचे वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू होगा तो मुसलमानों के मदारिस, मसाजिद, मकातिब, कब्रस्तान और कई चीज़ों को मुसलमानों का नुकसान होगा। इस सिलसिले में हिंदुस्तान भर में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक बड़ा जलसा वरंगल में मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें वरंगल जिले मुत्तहिदा के तमाम जिलों के लोग वहां पे शिरकत कर रहे हैं और जलसे को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जनगांव से मौलाना अब्दुल रहमान साहब, मौलाना शाकिर साहब की सरपरस्ती में जनगांव से यहाँ से एक बड़ी कसीर तादाद में लोग वरंगल को जा रहे हैं। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब बनाए। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदिसर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदिसर निवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैंप से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदिसर निवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు,
పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడు तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एमडी सजनार ने हमारे आदिलाबाद एएनएन के नुमाइंदे सत्यनारायण से कहा कि इनका मकसद आरटीसी को सही रास्ते पर डालना और इसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। इन्होंने पीर के रोज़ आरटीसी डिपो और बस स्टैंड का दौरा किया। जब वो आदिलाबाद पहुँचे इन्होंने अफसरान और अमले के साथ डिपो और बस स्टैंड का दौरा किया और मुआयना किया। हमारे आदिलाबाद एएनएन के नुमाइंदे सत्यनारायण ने कहा कि टीएसआरटीसी ने अच्छी कामयाबी की शरह हासिल की है और महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र के ज़रिए मुनाफा बख्श बन गया है, जिसे हुकूमत ने शुरू किया था। ప్రస్తుతం మనం ఆదిలాబాద్ బస్టాండ్లో ఉన్నాం. ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఎండి సజ్జనార్ గారు ఆదిలాబాద్ పర్యటనకు వచ్చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన డిపోను సందర్శించిన అనంతరం ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక బస్టాండ్ సందర్శించేందుకు ఆయన ఇక్కడికైతే ఆదిలాబాద్ బస్టాండ్కి వచ్చేశారు. ఆయనతో మనం మాట్లాడదాం. బస్టాండ్కి వచ్చారు. ప్రస్తుతం సజ్జనార్ గారు ఉన్నారు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు ఆదిలాబాద్. సార్ సార్ ఏదైతే ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అనేటటువంటిది మహిళలకు ఒక వరంగా అయితే మారినటువంటి సందర్భం. మరి ప్రస్తుతం మహిళల యొక్క స్పందన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఇలా ఉంది ఉచిత బస్సు? చాలా బాగా ఉంది. మహిళలు కూడా చాలామంది సంతోషపడుతున్నారు. ఎందుకంటే చాలామంది కూడా వాళ్ళకు డైలీ ఆల్మోస్ట్ మంత్లీ అబౌట్ 5,000 to 10,000 దాకా సేవింగ్ కావడం జరుగుతుంది. చాలా బాగా జరిగింది. మనం కూడా మన సిబ్బంది సహకారంతో చాలా సక్సెస్ఫుల్ కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే దాదాపు రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ఉచిత బస్సు ప్రకారం అంటే నష్టాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్టీసీని కూడా లాభాల బాటలు తీసుకొచ్చేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అయితే కృషి చేస్తుంది. అందులో ఉచిత బస్సు కూడా దానికి తదనుగుణంగా పనిచేస్తుందని భావించవచ్చు. కరెక్ట్. మనము డెఫినెట్లీ ఓఆర్ పెరిగింది, రెవెన్యూ పెరిగింది, పని భారం కూడా ఎక్కువనే అయింది. మనం అది ఒకవైపు అది కూడా ఉంది. బట్ ఏమైనా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇంతవరకు మీకు అంచనా ప్రకారంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతమంది మహిళలు ఉచిత బస్సు ద్వారా ప్రయాణం చేసినటువంటి ఒక లెక్కలు అందాలకు 200 crores దాకా మనము ప్రయాణం చేసి ఉంటారని చెప్పి అంచనా చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ జిల్లాలతో పాటు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రయాణ ప్రాంగణాల్లో వసతుల గురించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలాంటి కృషి చేయబోతుంది సార్? డెఫినెట్లీ మనము ఈ యాజమాన్యం లాస్ట్ 3 yearsలో మన బస్ స్టేషన్స్ కానీ బస్ స్టేషన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ చాలా ఫండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని తగ్గట్టు కూడా మనం చాలా చోట్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా వచ్చే రోజు కూడా ఇంకా మంచి అభివృద్ధి చేయడానికి కూడా కృషి చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే ఆర్టీసీ జేఏసీ సమ్మె అయితే సద్దుమణిగినటువంటి పరిస్థితి. అంటే మరిలో అంటే ఈ జేఏసీ కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం అంటే సమ్మె చేయకుండా ఉండడం కోసం ప్రభుత్వం తరపున తీసుకునే చర్యలు ఏమన్నా? గత 3 సంవత్సరం ముఖ్యంగా ఈ లాస్ట్ 1 year నుంచి
మనము యాజమాన్యం కూడా మన స్టాఫ్కి మన సిబ్బంది కూడా చాలా మెయిల్ చేసింది. డెఫినెట్లీ వాళ్ళతో ఏమేమి ఉన్నావు వాళ్ళ సమస్య కూడా పరిష్కారం చేయడానికి మన ఎంప్లాయీ వెల్ఫేర్ బోర్డు ద్వారా మనం కూడా పరిష్కారం చేయడానికి కృషి చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఇంకేమైనా కొత్త పథకాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపున ఆర్టీసీలో తీసుకొచ్చినటువంటి అంటే డెఫినెట్లీ మన భారం పెరగడంతో బస్సెస్ పైన కూడా బస్సు బాగా భారం కూడా పెరిగింది. దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని ఇంకా కొత్త బస్సెస్ తీసుకోవాలని చెప్పి యాజమాన్యం ఆలోచన చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఏమైనా కొత్త స్పెషల్ బస్సులు లేదంటే ఇంకా పర్యాటక ప్రదేశానికి ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కూడా అంటే ఏదైనా పర్యాటకులకు వచ్చి వేములవాడకు కానీ ఇటు తిరుపతి కానీ ఇక్కడ ఇప్పటి నుంచో కూడా ఇక్కడ నుంచి కొన్ని బస్సెస్ ఉండాలని చెప్పి ప్రయాణికులు కోరుకుంటున్నారు. అలా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్కి సంబంధించి ఈ రీజియన్లో ఏమైనా కొత్త బస్సులు వచ్చే అవకాశం ఉందా? డెఫినెట్లీ అది టూరిజం అనేది మనకు ఆలోచన ఉంది. డెఫినెట్లీ మా ఆఫీసర్స్తో మాట్లాడి ఇక్కడ మీరేమో పర్యాటక ప్రాంతం ఉన్నాం అక్కడ కూడా స్పెషల్ బస్సెస్ కావచ్చు, ఇక్కడ కూడా వేరే జిల్లాలో ఉన్న మంచి ప్లేసెస్ కూడా బస్సెస్ తీసుకెళ్ళడానికి కూడా మనం కృషి చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అది ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క తెలంగాణలో మటుకు అటు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ద్వారా మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక రకమైనటువంటి ఒక స్పందన అయితే మహిళల్లో ఉందని, ఇప్పుడు దాదాపు రోజు 40 లక్షల మంది వరకు కూడా మహిళలు ఉచిత బస్సును అయితే వినియోగించుకోవడానికి చెప్తున్నారు. దీంతో ఆర్టీసీ కార్మికులపై కొంత భారం పడ్డప్పటికి కూడా ఇటు ఆర్టీసీ యొక్క లాభాలను బాట పట్టినట్టుగా సజ్జనార్ చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ మహేందర్తో సత్యనారాయణ, ANN న్యూస్, आदिलाबाद बस स्टैंड నుంచి. भीमपुर मंडल के मकीनों ने बताया कि इन्होंने ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह से दरख्वास्त की कि वो पसमानदा आदिलाबाद ज़िले में तालीमी सहूलियात के क़याम की सिमत काम करें. पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट पर प्रजावानी में कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त पेश करने के लिए आने वाले गांव वालों ने ANN से बात की. इनका कहना था कि कलेक्टर ने मंडल के अपने गुज़िश्ता दौरे के दौरान वजाहत की थी कि ज़िले में जवाहर नवविद्या विद्यालय के क़याम के लिए दरकार व वसाइल इनके मंडल में दस्तियाब है. इनका कहना था कि इन्होंने स्कूल के क़याम के लिए दरकार मज़ीद 5 एकड़ अराज़ी भी हासिल कर ली है. इनका कहना था कि इन्होंने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो अपने इलाके में वापस आकर एक बार फिर मुआयना करें. నెల రోజుల కిందట పర్యవేక్షణకు వచ్చిన మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాకు నవోదయ స్కూల్ మంజూరైన విషయం తెలపడం జరిగింది. దానికోసం భూ పరిశీలన చేయడం జరిగింది. అయితే అక్కడ స్థానికంగా కొంత భూమి ఒక 5 ఎకరాలు వెసులుబాటు లేక 25 మొత్తం 30 ఎకరాలు కావాలా, 25 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఉంది కానీ ఒక 5 ఎకరాలు వెసులుబాటు లేక దాన్ని వేరే మండలకు ప్రపోజల్ పంపుతున్నట్టు మాకు సమాచారం తెలియడం వల్ల మేము ఈరోజు మా మండలం నుండి విద్యావంతులందరూ వచ్చి ఇక్కడికి కలెక్టర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ అనువైన స్థలం అక్కడ లేకపోతే వేరే స్థలం అన్న చూసి కంపల్సరీ మాకే నవోదయ విద్యాలయం మంజూరు చేయాలని మేము ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది. దానికి కూడా సానుకూలంగా సార్ గారు స్పందించడం జరిగింది. దీన్ని ఎందుకంటే మా భీంపూర్ మండలం వెనుకబడ్డ ప్రాంతం కాబట్టి ఇప్పుడిప్పుడే విద్యా వ్యవస్థ మెరుగుపరుస్తున్న సమయం, అటువంటిది మాకు గిరిజనులు ఎక్కువ ఉన్నారు. మళ్ళీ నవోదయ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ వస్తే మా ప్రాంతము ఒక విధంగా అభివృద్ధి ఎందుకుతాయన్న ఉద్దేశంతో మేము ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతున్నది. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా మనం ప్రభుత్వంకు సహాయం చేస్తేనే కంపల్సరీ మనం అటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లు తెచ్చుకోగలుగుతాం. కాబట్టి ఇప్పటికన్నా మా భీంపూర్ మండలంపై దృష్టి పెట్టి ఇన్స్టిట్యూట్ కావడానికి ప్రోత్సహించాలని మేము కోరడం జరుగుతుంది. ASP निर्मल राजेश मीना ने बताया कि जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला की हिदायत पर गांजा फरोख्त करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया. पीर के रोज़ ज़िला दफ्तर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने तफसीलात बताई. इन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से ज़िला निर्मल तक गांजे की गैर क़ानूनी नक़ल हरकत के बारे में मालूम होने के बाद इन्होंने अपनी तहक़ीक़ात तेज़ कर दी. इन्होंने बताया कि कश्यप साई प्रसाद, पोटा शिवा कुमार, शेख मुख्तार मौलाना और अपूराज कुमार नामी 4 मुजरिमों ने एक गैंग बनाई और महाराष्ट्र के किन्नौर से नामालूम अफराद से कम कीमत पर गांजा फ़रोख्त करके पैसा कमाने के लिए निर्मल में ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर रहे थे. इनका कहना था कि 4 मुजरिमों को मुकामी बैल बाज़ार में गांजा फ़रोख्त करते हुए रंग हाथों गिरफ्तार किया गया. कल इवनिंग को निर्मल टाउन पुलिस स्टेशन में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया कि सम गांजा पेडलर्स है जो निर्मल में आ रहे हैं. So immediately our Nirmal police reached the spot and found 4 peddlers named Shai Prasad, Shiva Kumar, Mukhtar Maulan and Rajkumar. ये सब गांजा बेचने के लिए वहाँ आए थे और इंटरोगेशन में पता चला कि ये किन्नौर महाराष्ट्र से लेके आए थे. Immediately police seized the ganja, 1.2 kg ganja, 1 auto, 1 scooty and 3 cell phones. And we registered the FIR and remanded today. SP Nirmal special focus on a ganja free district and
मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन. जो भी गांजा कल्टीवेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, दैट इज वेरी स्पेशल फोकस. एंड मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू गेट, किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तुरंत निर्मल पुलिस को बताइए और स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन. CPM कायदीन ने कहा कि पचलापल्ली सुंदरैया एक अजीम आदमी थे जिन्होंने एक अमीर घराने में पैदा होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी भर गरीबों और कमज़ोर तबक़ात की बेहतरी के लिए काम किया. इनकी 40वीं बरसी के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के सुंदरैया भवन में बड़ी धूमधाम से मनाई गई. कम्युनिस्ट तहरीक के बानी, आज़ादी पसंद और रियासत के पहले CPM सेक्रेटरी सुंदरैया ने गरीबों की बेहतरी के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और इनकी ज़िंदगी बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल है. దక్షిణ భారత కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమ నిర్మాత, స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, అట్లాగే CPM పార్టీ మొదటి ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసినటువంటి కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారి 40వ వర్ధంతి సభను ఈరోజు CPM పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సుందరయ్య గారు తన జీవితం అంతా కూడా పేదల పక్షాన పోరాటం కోసం, పేదల అభ్యున్నతి కోసం, సమసమాజం కోసం తన జీవితాన్ని మొత్తం త్యాగం చేయడం అనేది జరిగింది. ఆయన బాల్యం నుంచి ఆదర్శ భావాలను పాటిస్తూ ఆయన రెడ్డిగా ఉన్న తన పేరుని సుందరయ్యగా మార్చుకొని పేద ప్రజల కోసం నిలబడడం అనేది జరిగింది. అట్లాగే ఆయన తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటంలో ముందు భాగాన ఉండి ఈ తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటాన్ని నడిపించిన వ్యక్తి కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య. అట్లాగే ఆయన పార్లమెంటు సభ్యుడిగా, మొదటి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా దేశానికి అనేక సేవల్ని కూడా అందించడం అనేది జరిగింది. ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా ఆ రోజు నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ కూడా ఆయన అవార్డు దక్కించుకోవడం అనేది జరిగింది. అదే కాదు, ఈరోజు దేశంలో సామ్యవాద సోషలిజం స్థాపించాలని, పీడిత ప్రజల విముక్తి కోసం ప్రజలందరూ కూడా కలిసి పనిచేయాలని చెప్పేసి, కార్మిక వర్గాలన్నీ కూడా ఐక్యం కావాలని చెప్పేసి, పేదల అభ్యున్నతి కోసం ప్రభుత్వాలు పాటుపడాలని చెప్పేసి అనేక పోరాటాన్ని కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. ఆయన ప్రజాసేవకు జీవితాన్ని మొత్తం అంకితం చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి కామ్రేడ్ పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య. ఇక్కడ ప్రజలకు సేవ చేయలేనని చెప్పి ఆయన కుమారుల్ని, పిల్లల్ని కూడా వద్దనుకొని ప్రజలే నా పిల్లలుగా భావించి తన జీవితం, తన భార్య లీలాతో కలిసి తన జీవితం అంతా కూడా ప్రజలే పిల్లలుగా భావించి పోరాటాలకు నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. ఆయన ఆదర్శాలని, ఆయన నడిపించిన బాటని CPM పార్టీ శ్రేణులంతా కలిసి నడిచి ఆశించిన సమాజం కోసం పోరాటాన్ని నిర్వహించడం కోసం పనిచేద్దామని తెలియజేస్తూ మరొకసారి సుందరయ్య గారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ సెలవు. आदिलाबाद ज़िले के गुड़ियतनूर मंडल के मुतनूर में गांव वाले प्राइमरी स्कूल का मुतालबा कर रहे हैं. इन्होंने पीर के रोज़ ज़िला मुस्तखर में कलेक्ट्रेट में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में कलेक्टर को एक दरख्वास्त पेश की. इनका कहना था कि इन्होंने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि स्कूल को 7वीं क्लास तक अपग्रेड किया जाए, जो कि 5वीं क्लास तक है. इन्होंने कहा कि गरीब तलबा के लिए आला तालीम के लिए गुड़ियतनूर जाना मुश्किल है और अगर इनके गांव के स्कूल को प्राइमरी स्कूल में तब्दील कर दिया जाए तो गरीब तलबा को सहूलत होगी. 78, 7వ తరగతి ఉండే, ఇప్పుడు 5వ తరగతి చేసింది. అక్కడ అందరు పేదోళ్ళు, SC ST. ఇప్పుడు ఆడికెళ్ళి 5వ తరగతి చదువుకున్నంటే గుడిహత్నూరుకి వెళ్ళి రావాలంటే ఆటోలు దొరుకుతాయి, ఏం దొరికాయి, పిల్లగాళ్ళు ఆగమైపోతుంది. అయితే అక్కడనే సుగా 7th దాకా ఇంకా చేయాలని తెలుగు ఇంగ్లీష్ కలిపి 7th దాకా ఉండాలి. 5th ఉన్నది ఇప్పుడు. విద్యార్థులు ఉన్నారు 100-150 విద్యార్థులు అక్కడ.
అయితే మొత్తం మా ఎస్సీ ఎస్టీ ఇండ్లు అక్కడ ఆ బీసీలు ఉన్నారు, వాళ్ళు అందరూ ఎక్కడ అంటే అక్కడ పైసలతోటి గిరిజన ఎస్సీ బీసీ ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళు ఇంకా పైసగాళ్ళు ఏడని ప్రైవేట్లో ఏడని ఎత్తారు. కానీ మా గరీబ్ గాళ్ళు ఎక్కడ కూలికి పోవాలన్నా ఆ పిల్లగాళ్ళకి బడికి పైసలు ఇవ్వాలి. ముత్తునూరు గుడిహత్నూరు దగ్గర ఉల్లెనే లేదు, ఈ గుడిహత్నూరు రావాలా, 3 కిలోమీటర్ రావాలా గుడిహత్నూరులో బడి ప్లేస్ ఉన్న దానిలో. ఇప్పుడు బడి ఉన్నది కానీ 5 దాకా ఉన్న 50 దాకా. मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला उमूर बड्डी संजय ने मंचिरियाल ज़िले का दौरा किया। सरस्वती पुष्करा के मौके पर जब वो ज़िले के चन्नूर से होते हुए कालेश्वरम जा रहे थे, चन्नूर मंडल में 63वीं कौमी शायरा पर बीजेपी कायदीन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और शाल पोशी करते हुए तैनियत पेश की। ओके सर, धर्मपुर जनार्दन सीनियर कार्यकर्ता भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, भारत జరుమంటే ఎంత మంచిగా చేస్తాను. भारत माता की जय, भारत माता की जय, पंडित नायकत्व, पंडित नायकत्व, पंडित नायकत्व, भारत माता की जय। సార్ వచ్చినట్టు విజువల్స్ కోసం అన్న. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. बेला मंडल के वरूरू के देहातियों ने कहा कि इनका गांव कलपतरू में वाक़ वरूरू तालाब जो कि खेतों को पानी फराहम करता है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और इसमें मौजूद गाद को हटाया जाना चाहिए। गांव वालों ने पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में कलेक्टर को एक दरख्वास्त पेश की। इनका कहना था कि गादें हटाने से तालाब में पानी की दस्तयाबी बढ़ेगी जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। इन्होंने इस सिलसिले में कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले की। संस्था से CPO वाले इससे पहले हमको आदिवासियों को मट्टी सरू से तालाब से निकल के इससे पहले डाला आए थे, इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिलने को आए। CPO वाले ऑफिसर हमारा सत्या साहब और ये हमारे आदिवासी बच्चों सब ये काम करने वाले और साथ ही हमारे जो वरूर के कोलाम लोग आदिवासी साथ ही 9-10 जन आई है यहाँ, फिर भी अभी तक एप्लीकेशन नहीं दिया। वो सब साहब का अब इंतज़ार कर रहे, अब थोड़ा एप्लीकेशन दिए तो अब उसका संदेश दे के 24-25 एकड़ है, पूर्व 24-25 एकड़ में पूरा भर के वहाँ मट्टे कुछ भी पानी नहीं है। इससे पहले CPO वाले ने डाले थे, हमको बहुत बेनिफिट होगा आदिवासियों के खेतों पे, फिर भी वही अब 15 दिन के अंदर डाले तो बहुत अच्छा होता बोल के ये CPO वाले से या संस्था वाले से यहाँ आ गए। यहाँ 9-10 जने आ गए, काश्तकार भी 9-10 जने आ गए। वैसे ही हमारे सत्या साहब बोल के वहाँ काम कर रहे, वो 2 बड़ा ऑफिसर है बोल के आप पोस्ट कौनते मालूम नहीं, फिर भी हमको बहुत हेल्प कर रहा। वो हिसाब से हमको यहाँ लेके आया। फिर भी चलो बच्चे हम जितना हो उतना का अपने को मिलेंगे तो फल मिलेंगे बोल के कोशिश करने का उनका पल है। हमको मिलना नहीं मिलना अब कलेक्टर साहब की। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंदिरा सौरागिरी जल विकासम स्कीम का किया इफ्तिताह। किसानों में सोलार पंप सेट तकसीम।
تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن وائس چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر وی سجنار کا دورہ عادل آباد، ڈپو اور بس اسٹینڈ کا کیا معائنہ۔ عوامی شکایتی دربار میں موصولہ درخواستوں کی جلد یکسوئی عمل میں لائی جائے۔ عادل آباد کلکٹریٹ ہال میں عوامی شکایتی دربار پروگرام سے ضلع کلکٹر راجر شیشا کا خطاب۔ اسسٹنٹ ایڈٹ آفیسر عادل آباد کے طور پر سید صلاح الدین نے اپنے عہدے کا لیا جائزہ۔ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن کی آخری تاریخ میں 2 ماہ کی توسیع، احکامات جاری۔ حلقہ اسمبلی عادل آباد کانگریس پارٹی انچارج کنتی سرنیواس ریڈی کی خدمات بے مثال، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے جاری۔ خبر نامے میں فی الحال بس اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ANN اردو خبر نامہ۔